Hello everyone, a very good afternoon to one and all. Today, I, Shrutikona Dev from Khorda Priyanath Balika Vidyalaya, here again in my channel to explain Unit 3 of Lesson 3, The Passing Away of Bapu, which is prescribed for class 10. Okay, in our last class, we have learnt about Gandhiji's funeral procession that was attended by a sea of people to bid him goodbye for the last time and also to see him at a glance for the last time. We also learned about the author's worth remembering of Gandhiji's leadership style and the usefulness of work which Gandhiji undertook as a means of protest or freedom movement. Now let me read aloud Unit 3 and you should follow the picture images. Okay. Unit 3. Some days after the funeral, a special train took Gandhiji's ashes to Allahabad. The compartment was decked with flowers. People on the train sang bhajans. People did not weep anymore, for they could feel Gandhiji's presence amid the flowers and the songs. At every station, sorrowful crowds filled the platform. Amid song and prayer, the train reached Allahabad. The ashes were immersed in the Ganges, where a huge crowd had gathered at the bank. Afterwards, we all went back to Delhi. Back in Delhi, I felt at sea. I had not directly walked with Gandhiji, gone to prison at his call, or made any sacrifice for my country. My sisters and I, and other young people like me, had been merely onlookers. But still I felt at sea. I felt I had grown up within a magic circle. With Bapuji's passing away, I felt the magic circle had vanished, leaving me unprotected. With an effort, I roused myself. I asked myself, had Bapu lived and died for nothing? How could I so easily lose courage when he was no longer there? My values were not so weak. Millions of people would have been ordinary folk, but for Bapu, he brought them out of indifference and awakened them to one another's sufferings. What if, now Bapu is gone, we were still there, young, strong, and proud to bear his banner before us? Bapu had passed away, but his India would continue to live in his children. Okay. Dear students, now you open your book to look at the lines I would like to explain now. Follow. Some days after the funeral, a special train took Gandhiji's ashes to Allahabad. কয়েকদিন পর তার ফিউনারালের অর্থাৎ তাকে দাহ করা হয়েছিল কবে? দ্য ডে আফটার হিজ ডেথ, দ্যাট ইজ 31st জানুয়ারি, তোমরা আগে পড়েছ। তো তার মৃতদেহের পর যে ছাই ভস্য, হিন্দু কাস্টম অনুযায়ী এটা তো গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হয়, তো তার যে ছাই ভস্য মৃতদেহের পর সেইটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কোথায়? এলাহাবাদে। তো দিল্লি থেকে এলাহাবাদ যাওয়ার একটা স্পেশাল ট্রেন বুক করা হয়েছিল। দ্য কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ ডেকড উইথ ফ্লাওয়ার্স। সেই কম্পার্টমেন্টটা ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। পিপল অন দ্য ট্রেন স্যাং ভজনস, এবং যে সমস্ত যাত্রীরা যাচ্ছিলেন তার ফলোয়ার্স এবং রিলেটিভস, তারা গান গাইছিলেন, ভজন করছিলেন। পিপল ডিড নট উইপ এনি মোর, ফর দে কুড ফিল গান্ধীজি's প্রেজেন্স অ্যামিড দ্য ফ্লাওয়ার্স। সেই সমস্ত উইপিং পিপল যারা আগে মর্নিং করছিল তার মৃত্যুর জন্য, কিন্তু এখন তারা আর কাঁদছে না যখন ভজন গাইছে,
কেন? কারণ দে কুড ফিল, তারা যেন অনুভব করতে পারছে গান্ধীজির প্রেজেন্স অ্যামিডস দ্য ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড দ্য সংস। এই গানের মধ্যেই আর এই ফুলের মধ্যেই কোথাও যেন তারা গান্ধীজির অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারছে। তাদের মনে হচ্ছে বাপু তো কোথাও যায় নাই, বাপু তো তাদের সাথেই রয়েছে, এইটা তারা অনুভব করছে। কারণ মন থেকে তারা কখনোই তাকে সরিয়ে ফেলতে পারছেন না, তারা বিশ্বাসই করতে পারছেন না বাপু নেই। তাদের এই ফিলিংস থেকেই তাদের মনে হচ্ছে যেন বাপুও তাদের সাথে ট্রেনে সফর করছে। ঠিক আছে, তারপর দেখো, অ্যাট এভরি স্টেশন সরোফুল ক্রাউডস ফিল্ড দ্য প্ল্যাটফর্ম। প্রত্যেকটা স্টেশনে ট্রেন থামছে যাতে সবাই লাস্টবারের জন্য একবার তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে। তাই জন্য সরোফুল ক্রাউডস, যে সমস্ত লোকেরা আসছে তারা খুবই সরোফুল বা দুঃখিত অ্যাডজেক্টিভ, তারা কি করছে, প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে, ট্রেনটা আসছে একবার করে প্রতিটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াচ্ছে। অ্যামিড সং অ্যান্ড প্রেয়ার, যে গান হচ্ছিল, যে প্রার্থনা হচ্ছিল ট্রেনের মধ্যে, দ্য ট্রেন রিচড এলাহাবাদ, প্রতি স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবশেষে এলো এলাহাবাদে। দ্য অ্যাসেস ওয়ার ইমার্সড ইন দ্য গ্যাঞ্জেস, যে ডেস্টিনেশন নিয়ে ওরা যাচ্ছিল, সেই এলাহাবাদে আসার পর ওদের যে পারপাস ছিল, যে গান্ধীজির ছাইভস্য বা চিতাভস্য গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওয়া হলো এলাহাবাদে। ওয়ার আ হিউজ ক্রাউড, যেখানে বহু লোক, হ্যাড গ্যাদার্ড অ্যাট দ্য ব্যাঙ্ক, ওখানেও অনেক লোক ওই গঙ্গা নদীর তীরে হাজির হয়েছিল। আফটারওয়ার্ডস উই অল ওয়েন্ট ব্যাক টু দিল্লি। তো গান্ধীজিকে এই পার্থিব জগতে তার যেটুকু শেষ চিহ্ন ছিল সেটাও আমরা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এলাম। শুধুমাত্র তার স্মৃতিকে বহন করে আমরা চলে এলাম আবার দিল্লিতে। ব্যাক ইন দিল্লি আই ফেল্ট অ্যাট সি, লেখিকা বলছেন, দিল্লিতে আসার পর আমার মনে হলো আমি যেন সমুদ্রে পড়ে গেছি। মানে মাঝ সমুদ্রে, যেমন কোনো কুল কিনারা নাই, কি হবে, উথাল পাথার, সেইটা তার মনে শুধু হচ্ছে যে কি হবে আমাদের। আই হ্যাড নট ডাইরেক্টলি ওয়ার্কড উইথ গান্ধীজি, আমি সেরকম ব্যক্তি নই যে কখনো তার সঙ্গে কোনো মুভমেন্টে আমি ডাইরেক্টলি ওনার সাথে হেঁটেছি। আমি মানে অবভিয়াসলি নয়নতারা সহগল। গন টু প্রিজন অ্যাট হিজ কল, বহু মানুষ তার ডাকে তার সাথে তাকে ফলো করে জেলেও গেছেন, কিন্তু আমি এই জেনারেশনের সেটা আমি নই। অর মেড এনি স্যাক্রিফাইস ফর মাই কান্ট্রি, বা আমি দেশের জন্য কোনো স্যাক্রিফাইস করেছি সেটাও কিন্তু নয়। ঠিক আছে, তখন লেখিকার বয়স কত? 1927 জন্ম, তার মানে কত হবে, বড় জোর 20-21 বছর বয়স, 21 বছর। তাই তিনি কিন্তু এই স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির সঙ্গে ডাইরেক্টলি ইনভলভ অতটা হননি, তবুও তার মনে হলো যে আই ফেল্ট অ্যাট সি। তারপরে কি বলেছেন দেখো, মাই সিস্টার্স অ্যান্ড আই, আমার বোনেরা, ওনারা 3 বোন, তো আমার বোনেরা এবং আমি, অ্যান্ড আদার ইয়াং পিপল লাইক মি, আমার মতো আর যারা ইয়ং রয়েছে, ছেলে বা মেয়ে, হ্যাড বিন মিয়ারলি অন লুকার্স, আমরা গান্ধীজির কথা শুনেছি, জানি, পড়ি, দেখেওছি, কিন্তু যেহেতু উনি গান্ধী পরিবারের সদস্য, নেহেরু গান্ধী পরিবারের সদস্য, তাই তিনি জানবেন, কিন্তু ডাইরেক্টলি তিনি কোনো মুভমেন্টে অংশগ্রহণ ওনার সাথে করেন। তবুও আই ফেল্ট অ্যাট সি, তবুও আমার মনে হচ্ছে হু উইল প্রোটেক্ট আস, হু উইল লিড আস। আই ফেল্ট আই হ্যাড গ্রোন আপ উইদিন আ ম্যাজিক সার্কেল, আমার এখন মনে হচ্ছে যে আমি যে বড় হয়েছি একটা ম্যাজিক সার্কেলের ভিতরে, একটা অদ্ভুত একটা জাদু সার্কেল যেমন হয় ঠিক তার মধ্যে, অর্থাৎ যেখানে মনে হয় আমার কিছু হবে না, আমাদের কিছু হতে পারে না, কারণ দেয়ার ইজ প্রোটেক্টর, কেউ না কেউ আছে আমাদের রক্ষা করবেন। তো আমরা তাকে সেই প্রোটেক্টরের জায়গা দিয়েছি। উইথ বাপুজ পাসিং অ্যাওয়ে, বাপু চলে গেছেন, তাই আমার মনে হলো আই ফেল্ট দ্য ম্যাজিক সার্কেল হ্যাড ভ্যানিসড, তার সাথে সাথে যেন সেই যে প্রোটেক্টিং যে সার্কেলটা ম্যাজিক্যাল, সেটা আমাদেরকে যে প্রোটেক্ট করতো সেটা কিন্তু চলে গেছে। তার মতো আর কেউ হবে না কোনো দিনও, আর কেউ এগিয়ে আসবে না আমাদেরকে এইভাবে
সাহায্য করতে। তার এটা মনে হলো। লিভিং মি আনপ্রোটেক্টেড, তাই ম্যাজিক সার্কেল যেহেতু চলে গেছে তাই তার মনে হচ্ছে যে তিনি এখন কি অবস্থায় রয়েছেন, আনপ্রোটেক্টেড বা অসুরক্ষিত অবস্থায়। আগেই বললাম, কারণ দেয়ার ইজ নো ওয়ান টু প্রোটেক্ট দেম আগেন, সি থট সো। দেখো তারপর, উইথ অ্যান এফোর্ট আই রাউজড মাইসেলফ, একটু পরেই কিন্তু ওনার মধ্যে উনি এগুলো চিন্তা করছেন, চিন্তা করতে করতে নিজের মনেই নানা রকম চিন্তা আসছে। একটু পরেই তিনি কি ভাবছেন, উইথ অ্যান এফোর্ট আই রাউজড মাইসেলফ, আমি একটু জোর দিয়ে নিজেকে জাগাবার চেষ্টা করলাম। আই রাউজড মানে আমি বসেছিলাম উঠে দাঁড়ালাম এটা না, আমার বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা করলাম। আই আস্কড মাইসেলফ, আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, নিজের মনকে প্রশ্ন করলাম, হ্যাড বাপু লিভড অ্যান্ড ডায়েড ফর নাথিং, বাপু এতদিন এই পৃথিবীতে আছেন এত বছর এবং তারপরে তিনি মারা গেলেন বা অ্যাসাসিন হলেন, হত্যা করা হলো, যাই বা হোক, তো তিনি কী জন্য ছিলেন এখানে? ফর নাথিং, তার কি কোনো পারপাস ছিল না? ছিল তো। গান্ধীজি এমন একজন ব্যক্তি, এমন একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি শুধু মুখে বলেন না এটা করো সেটা করো, উনি যেটা বলেন উনি আগে সেটা নিজের উপর অ্যাপ্লাই করেন। হি ইজ এ ম্যান অফ সিম্পল লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং। তার ফিলোসফিতে অনেকে, তার ভাবধারায় দেশে বিদেশে বহু মানুষ তার ভাবধারায় অনুরাগিত। তিনি দেখো খুব সিম্পল একটা জীবন ধারণ করতেন, খুব সিম্পলি তিনি পোশাক পরতেন, তার কোনো রকমের আড়ম্বরতা ছিল না। তিনি সমস্ত জাতি ধর্মের মধ্যে বৈষম্য মেনে চলতেন, বৈষম্য যাতে না হয় তিনি সেটা দেখতেন। তিনি সব সময় সবার পাশে দাঁড়াতেন, সব জাতি ধর্মের মানুষকে তিনি সমানভাবে দেখতেন এবং অহিংসাকে তিনি অস্ত্র করে তিনি এই লড়াই লড়েছিলেন, যেটা কিন্তু আর কোথাও এইভাবে দেখা যায়নি যে এত মানুষ তাকে সাড়া দিয়েছে। তাহলে তার উদ্দেশ্যটা কি? সাধারণ মানুষকে তিনি তো একদিনে নয়, তার ব্যবহারে তিনি সবাইকে তার কাছে এনেছিলেন, সবাইকে তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাই লেখিকারও মনে হলো এখন তার গান্ধীজির কথা ভেবে যে বাপু কি শুধু বাঁচার জন্যই বেঁচেছিলেন? তার কি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না? তার যদি উদ্দেশ্য থাকে তো সেটা আমরা কেন এখন না নিতে পারবো? তার আইডিয়ালসগুলো তো আমরা আপনাতে পারি। বাপু নাই তো কি হয়েছে, তার ভাবধারাটাকে আমরা উজ্জীবিত করে রাখব। তাই তিনি বলছেন, হাউ কুড আই সো ইজিলি লুজ কারেজ, এত সহজেই আমি কি করে শক্তি হারিয়ে ভেঙে পড়তে পারি? হোয়েন হি ওয়াজ নো লঙ্গার দেয়ার, তিনি যখন এখানে নেই তখন তো দায়িত্ব আরও বেশি করে বর্তায় আমাদের উপর, যে তার আদর্শকে আমরা এগিয়ে রেখে চলব। মাই ভ্যালুজ ওয়্যার নট সো উইক, তিনি যে ভ্যালুজ আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, তার যে মরালিটি, তার যে নীতি, কি করা উচিত কি করা উচিত নয়, তার অজস্র অসংখ্য বাণী আমরা জানি। তো সেগুলো আমরা আমাদের জীবনে যদি না কাজে লাগাতে পারি তাহলে কী লাভ? হি ব্রট দেম আউট অফ ইনডিফারেন্স অ্যান্ড অ্যাওয়েকেন দেম, আদারওয়াইজ মিলিয়নস অফ পিপল উড হ্যাভ বিন অর্ডিনারি ফোক। এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ, তারা তো অর্ডিনারি হয়েই থাকতো যদি না তার সঙ্গে তারা আন্দোলনে পায়ে পা মিলিয়ে চলতো। তারা সবাই এখন ওয়ার্থ রিমেম্বারিং। কেন? কারণ সবাই তার আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাই গান্ধীজি যেমন সবাইকে মনে প্রাণে জাগিয়েছেন, তাদের বিবেক জাগ্রত করেছেন, সবাই যেমন একসাথে এক সঙ্গে লড়েছেন, দেয়ার ওয়াজ নো ডিসিমিলারিটি বিটুইন এনি ক্লাস অর এনি রিলিজিয়ান এটসেট্রা এটসেট্রা। রেদার তারা কি করেছে? হেল্প দেম ওয়ান অ্যানাদার সাফারিং, একে অপরের দুঃখকে ভাগ করে নিয়েছে। তাই এই নীতিটাকে আমাদের গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে, এটা লেখিকা অনুভব করলেন। তিনি বলছেন, হোয়াট ইফ নাও বাপু ইজ গান, বাপু গেছেন তো কি হয়েছে, একদিন তো যেতেনি উনি। উই ওয়ার স্টিল দেয়ার, আমরা তো রয়েছি। আমরা কারা? ইয়ং, যারা ইয়ং জেনারেশন। আমরা স্ট্রং, নট লাইক ওল্ড।
অ্যান্ড প্রাউড, আমরা গর্বিত কেন আমাদের এরকম সাচ এ লিডার ছিল। আই এম প্রাউড টু বেয়ার হিজ ব্যানার বিফোর হাস। তাই তিনি যে ভাবধারা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন সেই প্রিন্সিপালসগুলোকে আমরা এগিয়ে রেখে সামনে চলব। বাপু হ্যাড পাস্ট অ্যাওয়ে বাট হিজ ইন্ডিয়া, বাপু চলে গেছেন কিন্তু তার ভারতবর্ষ, কোন ভারতবর্ষ? যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন তিনি দেখেন, যে ভারতবর্ষকে তিনি দেখতে চেয়েছেন, স্বাধীন একটা ভারতবর্ষ যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না, যেখানে সবাই আনন্দ করবে, সেই ভারতবর্ষকে আমরা কি উপহার দিতে পারি না তাকে? হিজ ইন্ডিয়া উড কন্টিনিউ টু লিভ ইন হিজ চিলড্রেন, তাই তার সেই ভারতবর্ষ আমাদের মতো ইয়ং জেনারেশনের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবে, থাকতেই হবে। হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ।